রাত্রি যবে হবে অন্ধকার, বাতায়নে বসিও তোমার। সব ছেড়ে যাব প্রিয়ে, সম্মুখের পথ দিয়ে, ফিরে দেখা হবে না তো আর। ফেলে দিও ভরে গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি, সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী। তরঙ্গ মিলায় যায়, তরঙ্গ উঠে কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে। নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ, সেই পূর্ণতার পায় মনস্থান মাগে। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, मधुवातादितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माल्लीर्णसन्तोषगीः मधुनक्तमुतोषसो, मधुमत्पार्थिवं रजः मधुदोरस्तु नः पिता। मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। বায়ু মধু বহন করছে, নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করছে। ঔষধি বনস্পতি সকল মধুময় হোক, রাত্রি মধু হোক, উষা মধু হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুমত হোক, সূর্য মধুমান হোক। যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন জল স্থল আকাশ জড়জন্তু মনুষ্য সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवश्रवम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिविश्रीदशादनम्। महागणपतये नमः। ओम शनो भवतु शनो भुनक्तु शः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अत पुरुषः वै नारायणो कामायत प्रजा सृजेति। नारायणात्मनो जायते मनस्सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु ज्योतिरापो पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते
नारायणादुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतये प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वशवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणदेवः समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवस्य नारायणः शक्रस्य नारायणः द्यावापृथिव्यौ च नारायणः कालस्य नारायणः दिशस्य नारायणः ऊर्ध्वस्य नारायणः अधस्य नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातो शुद्धो एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमेतग्ने बाहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपदिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् य वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येते अनपब्रवः सर्वमायुरेते विन्दते प्राजापत्यधूम्रायश्कोशङ्गोपत्तम् ततो मृतत्वमुष्णुते ततो मृतत्वमुष्णुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार ओकारमकार इति तानेकदा समपरत्तदेतदोमिति यमुक्तामुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानधनं तस्मात् तदिदावन्मात्रं ब्रह्मणो देवकी पुत्रो ब्रह्मणो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्म एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति मध्याह्नदिनमादित्याभिमुखो धियान पञ्चपातको पातकात्मुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम्
আমার ও আমার পত্নীর জীবনের, যৌথ জীবনের অবসান ঘটেছে প্রায় 51 বছর পরে। স্বভাবতই আমার মনটা খুব বিষণ্ণ, মেনে নেওয়া শক্ত। 1959 সালের 2রা জুন আমাদের বিবাহ হয় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ত্রিপুরা হাউসে। আমার পত্নী তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তারা মুজফ্ফরপুরের সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবার। তার ফলে অনেক সমারোহের সঙ্গে এই বিবাহ ঘটেছিল। তা এই বিবাহ তো সম্পর্ক করে হয়েছিল, ভালোবাসার বিবাহ নয়। তবে আমার স্ত্রী কখনো আক্ষেপ কখনো ঠাট্টা করে বলেছেন, তুমি তো আমার বিবাহের আগে যখন কথা হচ্ছিল তখন আমায় দেখতে যাওনি, তোমার বাবা মার কথায় বিয়ে করেছ। তবে এই বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আমার বড় দাদা ডক্টর মনতোষ মুখার্জি। আর আমার পত্নীর পরিবারের সঙ্গে আর আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের পরিচিতি, যে আমার পত্নী কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রপৌত্রী। তার বিহারীলালের এক পুত্র শরৎ কুমার চক্রবর্তী, তিনি রবীন্দ্রনাথের বড় কন্যা বেরাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার জীবনের আরম্ভে মুজফ্ফরপুরে তার আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে বিবাহের পরে তার পুত্র এবং জামাতা শরৎ এদের যৌথ মিলিত জীবনচিত্রের কথা লেখা আছে। আর আমার শ্বশুরমশাইয়ের পিতা লাহোরে অধ্যাপনা করে মুজফ্ফরপুরে আসেন এবং তিনিও সেখানে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাদের তখন তো বিহারে বাঙালিদের প্রতিপত্তির বিভিন্ন শহরে মুজফ্ফরপুর প্রায় বাঙালিদেরই শহর ছিল। সেই কারণে এবং ওদের আবার মুজফ্ফরপুরের কিছু দূরে এক কুঠি ছিল। কুঠি অর্থে সেখানে আগে সাহেবদের যেখানে নীল চাষ হতো, তারা বিশাল জমি নিয়ে চাষবাস করতেন, নীল চাষ করতেন। সেখানে আমার শ্বশুরমশাই এবং শরৎ চক্রবর্তী মশাই একটি সাহেবদের কাছে বিরাট কুঠি এবং তার সঙ্গে সংলগ্ন বিরাট ক্ষেত খামার কিনেছিলেন। বিবাহের পূর্বে অবশ্যই শরৎ চক্রবর্তী মশাই এবং আমার দাদা শ্বশুর মশাই ঋষিকেশ চক্রবর্তী উভয়ে পরলোক গমন করেছেন। তো শরৎচন্দ্র কলকাতায় প্র্যাকটিসের পরে এই আধার জোট কুঠিতে গিয়ে বসবাস করেছেন। অনেক তার কথা জেনেছি, সেখানকার সম্পদের কথা, সেখানকার জীবনযাত্রার কথা জেনেছিলাম। অতএব আমি আমার
পত্নীর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হওয়ার সুযোগও ছিল না, হয়নি। বিবাহের উদ্যোক্তা আমার বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন আমার দাদা ডক্টর মনতোষ মুখোপাধ্যায়, কথা বলেছি। ফলে সারা জীবন আমার পত্নী দাদাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভালোবেসেছিলেন, আর শেষ দিন অবধি তার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। আর বিবাহের পরে আমাদের তখন ৭৭ নম্বর আশুতোষ মুখার্জির পারিবারিক গৃহে আমরা এসেছিলাম। বিশাল বাড়ি, কিন্তু তখনও পরিবার, অবিভক্ত পরিবারে অনেক মানুষ। কিন্তু আমার স্ত্রী যে পরিবার থেকে এসেছিলেন তাতে প্রায় ওর পিতামাতার এই সংসার, যৌথ পরিবার তাদের তখন আর নেই। ফলে আমার স্ত্রীকে আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে শক্ত হয়েছিল। তবে আমার স্ত্রী যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন যে আমাদের দুজনের মধ্যে তফাৎ, পরিবারের দুটি পরিবারে, তার সঙ্গে একটা সমতা রক্ষা। কখনো সফল হয়েছেন, কখনো মনে ব্যথা পেয়েছেন, এটাও দেখেছি। এখানে তখন ৫-৬টি সিনেমা আশেপাশে ছিল। আমার স্ত্রী সিনেমার খুব ভক্ত ছিলেন। ফলে আমি তখন সবে উকিল হয়েছি, কিছু কিছু কাজকর্ম আছে, আর সন্ধেবেলায় মক্কেলের জন্য তার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করার পরে সন্ধ্যের শোয় যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ৯টার শোয়ে শুক্রবার সিনেমা যখন যেতাম, হলে গিয়ে যদি ঘুমিয়ে পড়লাম, সিনেমার শোর পর তিনি ডেকে নিলেন, চলো বাড়ি যান। এসব কৌতুক কথাও আছে। যে কথা ঠিক, পরে আমরা ৭৭ নম্বর আশুতোষ মুখার্জি রোডের পারিবারিক গৃহ আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটকে দান করে দিয়ে এই বাড়িতে আসার স্ত্রী সেই অর্থে বাঙালি সাধারণ মেয়েরা যেমন পুজো আচ্ছা করেন, সেটার মধ্যে উনি কোনোদিন নিজেকে রাখেননি। তিনি সেই কারণে ভক্তি ছিল, মানে মানতেন, করতেন। আর তার যখন শরীরটা আস্তে আস্তে অশক্ত হলো, তখন উনি কিন্তু আর পুজো আচ্ছার দিকে না গিয়ে, অনেক বয়স হলে যেটা হয়, উনি কিন্তু তখন বইয়ের জগতে ডুবে গেলেন। উনি তো নানান বই পড়তেন, বিশেষ করে বিভূতিভূষণের বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, তারাশঙ্করের লেখা। আবার ভালো লাগতো ভূতের গল্প পড়তেন। এটা খুব ওর ভূতের, খানিকটা জানি না, ভূতের বিষয়ে ওর আগ্রহ ছিল জানবার কথা। নানান বই পড়েছেন, অনেকে পড়েছেন। আর সেই এই যতটা দেবতায় না বিশ্বাসের দিকে উনি দেখিয়েছেন তার কথা, তার আচরণে, কিন্তু ভূতের বিষয় আর জ্যোতিষের বিষয়ে ওর একটা বিশেষ অনুরাগ বলবো না, বিশেষ আগ্রহ ছিল, জানতে চেয়েছেন। আমি বারণ করেছি, করো না। আর ওর ব্যক্তিগত চরিত্রে বলতে গিয়ে উনি অত্যন্ত নিচু সুরে জীবনটা বেঁধেছিলেন। মানে বাইরের লোকের সঙ্গে হইচই, আমার সঙ্গে পার্থক্য বা তফাৎ শুধু আমাদের জীবনযাত্রা নয়, আমাদের জীবনের প্রতি অ্যাটিটিউডেও। আমি বাইরের লোকের সঙ্গে মিশি, অনেক লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, কিন্তু উনি কার সঙ্গে মিশবেন, কতটুকু কথা বলবেন, সেটা কিন্তু অনেক মার্জিত ছিল। যার সঙ্গে পছন্দ নয় তার সঙ্গে কিন্তু উনি মেশামেশি করেন। তার ফলে আমি যখন এখান থেকে বোম্বাই চিফ জাস্টিস হয়ে চলে গেলাম, বা বম্বের
অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হয়েছি, সে সময় অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। উনি আমার স্ত্রী কিন্তু মানুষের সঙ্গে সেভাবে খোলাখুলি মিশতে ভালোবাসতেন না। যাকে পছন্দ তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। বিশেষ করে যারা কাজের লোক মানুষ, তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়া পরবশ ছিলেন। তাদের সঙ্গে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবাদ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ আলোচনায় অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। সেই কারণে আমি যখন বোম্বাইতে আছি, 2.5-3 বছর ছিলাম, সেই সময় কিন্তু অনেকটা সময় কয়েকবার কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বোম্বাইয়ের জীবনযাত্রা আমার ভালো লাগেনি, আর লাগেনি। আমি জীবনযাত্রার মধ্যে কলকাতাতেও যে খুব একটা উচ্ছল হইচই, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, তিনি তার সার্কেল, যদি ইংরেজি ব্যবহার করি, তাদের মধ্যেই তার আলাপ আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তিনি তার নিচের পরে যখন শরীরটা অশক্ত হচ্ছে, তিনি 2তলার ঘরে থাকতেন। আর দ্বিতীয়ত, আমি যেমন ভ্রমণ করতে ভালোবাসতাম, এসেছি বহু জায়গায় বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করতো, ওর কিন্তু বেড়ানোটা ভালো লাগতো না। আর এটা কি আমার মনে হয় ওর জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ওর অভিজ্ঞতার চেয়েও, সেটা কিন্তু ওর বাবা ওকে প্রভাবিত করেছিলেন ওর জীবনে। মা তো নিশ্চয়ই করেছেন। ওর বাবা দেখেছি তারা মজাফরপুরের বাড়ি তার কন্যার জন্যে বোধ করি বিক্রি করে কলকাতায় এলেন, কলকাতায় বাড়ি কিনলেন। প্রতি সন্ধ্যায় পিতা পুত্রীতে আলোচনা হতো, অনেক বিষয় তাদের মিলত, এবং সেই কারণে আমার স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বোধ করি তার পিতা জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল। আর আমার শ্বশুরমশাই আইন পাশ করেছিলেন, তিনি ভালো ছবি আঁকতে পারতেন, ছবি আঁকার সুন্দর, বিশেষ করে ল্যান্ডস্কেপ আঁকার সুন্দর হাত ছিল, এসরাজ বাজাতে পারতেন। কিন্তু তখনকার বিহার, উত্তরপ্রদেশের সচ্ছল বাঙালি পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মে খুব একটা কাজকর্ম ব্যস্ত থাকার চেয়েও বন্ধু বান্ধব, তাস খেলা, বেড়ানো, তার মধ্যেই এদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। আর আমার শ্বশুরমশাই পছন্দ মতন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতেন, কথা বলতেন। সেই স্বভাবটা বোধহয় আমার স্ত্রীও পেয়েছিলেন, যাদের সঙ্গে ওর ভালো লাগতো। আমার স্ত্রীও দেখেছি তাদের সঙ্গে কথা বলছেন, পছন্দ করছেন, অনুচ্ছ্বসরে কথা, খুব অল্প কথা বলতেন এবং আর নিম্ন কণ্ঠে বলতেন। সেই কারণে আমাদের দুজনে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বা আমাদের আচরণের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। তবে এই নয় যে এ নিয়ে আমাদের কোনো বিরোধ ছিল। তিনি তার জগতে বিচরণ করেছেন, আমি আমার জগতে ছিলাম। তবে এই পারস্পরিক বোঝাপড়াটা যে হঠাৎই শেষ হয়ে যাবে, এটা কিন্তু আমার পক্ষে এখন বোধ করি বিশেষ করে মর্মান্তিক। এখন অভাবটা অনুভূত হচ্ছে।
সুন্দরী ও নরম মনের মানুষ ছিলেন, তবে তার মনের জোর ছিল অসম্ভব।
তার জন্ম বিহারের মুজফ্ফরপুর শহরে। তিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রপৌত্র ছিলেন। নিজেও খুব ভালো কবিতা লিখতেন। তার গানের গলাও চমৎকার ছিল। ছোটবেলায় তিনি আমাকে গান শেখাতেন। তার ঠাকুরদা ঋষিকেশ চক্রবর্তী মুজফ্ফরপুরের নামকরা উকিল ছিলেন। তার সেজদাদু শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার। তারা যে বাড়িতে থাকতেন সেখানেই দিদার বড় হওয়া। বিশাল বাগান ঘেরা বাড়ি। দিদা বন্ধুদের সঙ্গে অনেকটা সময় বাগানে খেলা করতেন। তার পিতা ছিলেন জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী ও মা দীপ্তি দেবী। আমি তাদের বলতাম কর্তা দাদু ও কর্তামা। কর্তা দাদু খুব ভালো ছবি আঁকতেন। আমিও তার কাছে ছবি আঁকা শিখেছি। গোপনে উঠুক ফুলি হৃদয়ের নূতন বাণী। আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি, তবু মনে হয় এ যেন গো কিছু নয়। কেন আরো ভালোবেসে যেতে পারে না হৃদয়, আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি। গান ভালোবাসতেন। এক সময় যখন আমাদের বয়স কম ছিল, তখন দু একটা জলসায় গিয়েছি দেখতে কয়েকবার, বা নাটক দেখতে গিয়েছি। তখন একাডেমিতে আমরা নাটক দেখতে যেতাম। আর গান সম্বন্ধে একসময় নজরুল গীতি, মানবেন্দ্র শুনেছি। আবার তারপরে আধুনিক গানের বিশেষ আগ্রহ ছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, আরো অনেকের গান। আমি গানটা এইখানে বলছিলাম আমার সঙ্গে পার্থক্য। আমি কিন্তু গান বাজনা সঙ্গীত এতে বিশেষ আকর্ষণ বোধ করি না। তার ফলে উনি গান শুনেছেন। অনেক টেপ রেকর্ড সংগ্রহ করা হয়েছিল, টেপ রেকর্ডার ছিল। গ্রামাফোন তো মুজফ্ফরপুরে ওদের ছিল, সেখানেও ওরা শুনেছেন। পুরনো রেকর্ডও অনেক ছিল সেই সময় ওদের, আমি দেখেছি ওদের বাড়িতে। ফলে গানের প্রতি আকর্ষণ কিন্তু শেষ জীবন অবধি ছিল। আমার নাতনি যখন স্মার্টফোন কিনল, বা আমাদের যখন ডেস্কটপ কম্পিউটার, সে কয়েক বছরই হলো এলো, তখনও তো সন্ধেবেলায় আমার স্ত্রী, সন্ধেবেলায় না, উনি একটু রাত করেই নিচে নেমে আসতেন, গান শুনতেন। আমি যেমন কম্পিউটার খুলে সন্ধেবেলার সংবাদ পরিবেশিত হতো যেসব চ্যানেলে শুনতাম, উনি কিন্তু গান শুনতেন। আর অল্প কয়েক দিনের জন্যে ওর আকর্ষণ হয়েছিল এই টেলিভিশনেতে নাটক দেখার। তবে এই নাটকগুলো এত স্থূল বোধ করি, সেই কারণে উনি কিন্তু টেলিভিশন দেখা, নাটক বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর আমার সবচেয়ে প্রিয় ওর ছিল শেষকালে তার নাতনি দৌহিত্রী দেবদত্তা। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এত বেশি ছিল যে আমরা সেই জগতে আমাদের প্রবেশে তার ছিল না। তাকে বড় হয়েও প্রায় ছোট, নিজের শিশু সন্তান হিসেবে তার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে। তার ফলে তার স্মার্ট ফোন ছিল, তাতেও গান শুনতেন। আর বিশেষ করে ওর কিন্তু অনেক রাত্রি করে শোয়ার অভ্যেস ছিল, রাত্রির 1টা 1:30 এবং গান শুনতেন উনি। কেন জানি না, উনি এটা খুব ভালোবাসতেন। যখন সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, তখন নানান গান, সাধারণত হালকা আধুনিক গান শুনতেন এবং আমার নাতনির সঙ্গে সেই আনন্দটা ভাগ করে নিতেন।
সেইখানে টেপ রেকর্ড তো এখন অচল হয়েছে, এখন স্মার্টফোনেও গান শুনেছেন, কম্পিউটারে গান শুনতেন। গান শোনাটাই বোধহয় শেষকালেই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল তার কাছে। আমার নিখিল ভুবন হারালেন আমি যে, বিশ্ববিনায় রাগিনী যায় থামি যে, আমার নিখিল ভুবন হারালেন আমি যে, গৃহহারা হৃদয় হায় আলোহারা পথে ধায়, গৃহহারা হৃদয় হায় আলোহারা পথে ধায়, গহন তিমির গুহা তলে যায় নামি যে, আমার নিখিল ভুবন হারালেন আমি যে, তোমারি নয়নে সন্ধ্যা তারার আলো, আমার পথের অন্ধকারে জালো জালো, তোমারি নয়নে সন্ধ্যা তারার আলো, আমার পথের অন্ধকারে জালো জালো, মরিচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণা তপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে, মরিচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণা তপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে, দিন অবসানে তোমার হৃদয় শ্রান্ত পান্থ, অমৃত তীর্থগামী যে, আমার নিখিল ভুবন হারালেন আমি যে। জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে আমরা যা ভাবি আর যা বলি তার মধ্যে অন্ধকার থেকে যায়, কেননা আমরা ওদের এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনি, আমরা ভাগ করে দেখি। ঘরের মধ্যে আমরা আলো জ্বালি, কেননা তখনকার মতো ঘরের মধ্যেই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু সেই আলো জ্বালার দ্বারা আমাদের আলোকিত ছোট ঘর আর অনালোকিত বিপুল বিশ্ব আমাদের কাছে দুই স্বতন্ত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আমরা যাকে বলি জীবন, সেও সেই আলোকিত ছোট ঘরের মতো, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের চেতনা বিশেষভাবে সংহত, সেইটুকুর মধ্যে আমাদের লীলাস্থল। তার বাইরে যে অসীম সত্য আছে তাকে আমরা জীবন ক্ষেত্রের বিরুদ্ধ বলে ভুল করি। কিন্তু
আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের যেমন নিরবিচ্ছিন্ন যোগ, যেমন এই ঘর ও বাহির একই সত্যে বিধৃত, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই। আমরা আমাদের বোধ শক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ববশত অংশমাত্রকে একান্ত করে জানছি বলেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্ছি। আজ যেখানে আলো জ্বলছে, কাল সেখান থেকে আলো সরে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের বিশ্ব সরে যাবে না। আমাদের আশ্রয়স্থল সমান ধ্রুব হয়েই থাকবে। অখণ্ড সত্যকে জীবন ও মৃত্যু কখনোই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি, মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব। রাত্রে জেগে উঠে শিশু কেঁদে ওঠে, সে মনে করে সে বুঝি তার মাকে হারিয়েছে। এই সত্যটুকু শিখতে তার দেরি হয় যে আলোতেও তার মা আছে, অন্ধকারেও তার মা আছে। জীবন মৃত্যুর সম্বন্ধেও আমরা সেই শিশুর মতো। আমরা বৃথা ভয়ে কেঁদে বলি, জীবনেই আমরা সত্যকে পাই, মৃত্যুতে তাকে হারাই। কিন্তু বিশ্বে প্রাণের মূর্তিকে দেখো, সে মূর্তি আনন্দ মূর্তি। চারিদিকে তরুলতা, পশুপক্ষী রূপে, শব্দে, গতিতে কতই আনন্দ বিস্তার করছে। বিশ্বে প্রাণের এই আনন্দ রূপ কি কখনোই টিকে থাকতে পারত যদি মৃত্যুতে কোনো প্রাণ পূর্ণ সত্য না থাকত? রাত্রে আমরা এক ছোট প্রদীপে কতটুকু তেল দিয়ে কতটুকু বলতেই বা জ্বালি, কিন্তু সেইটুকু শিখার মধ্যে ভয় নেই কেন? কেননা একথা নিশ্চয়ই জানা আছে যে সে নিভলেও সূর্য কখনো নিভবে না। বিশ্বের মধ্যে মহাপ্রাণই হচ্ছে অনির্বাণ সত্য। সেই জন্যেই ক্ষুদ্র প্রাণ নিভলেও ভাবনা নেই। যা ওম, যা হাঁ, তাকে প্রাণের দৃষ্টিতে দেখছি। সেই হাঁকেই বিশ্বাস করো, না কে নয়। প্রভাতকেই বিশ্বাস করো, কুয়াশাকে না। আমাদের চারিদিকে জগৎ জুড়ে প্রাণ এই অভয় বাণী ঘোষণা করছে। মৃত্যু কোনো মতেই সেই বাণীকে নিরুদ্ধ করতে পারছে না। মেঘ বারে বারে এসে সূর্যকে যেন মুছে ফেলতে চাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই মুছতে পারছে না। মৃত্যু তেমনি প্রাণের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু প্রাণকে কখনোই আচ্ছন্ন করতে, বিলুপ্ত করতে পারছে না। অতএব মনকে শান্ত করে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা করো, মৃত্যুকে না। যাকে ভালোবেসেছ, যাকে সত্য বলে জেনেছ, সে মৃত্যুতে সত্যই আছে, এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত করো। আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে ভোরের আলো, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পিছু ডাকে, পিছু ডাকে। আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে। দেখাটা না পাওয়া, দেখাটা না পাওয়া, এটা যে কত কঠিন মনের মধ্যে প্রভাব পড়ে, যে অনুভূতি হচ্ছে। আমি সত্যি আমার এই বয়সে ব্যথিত, এবং এটা ঠিক কথা দিয়ে বোঝানো সব বলা সব। যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন, এতদিনের সব আয়োজন, চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে। মরণে যেদিন আসবে আমার দুয়ারে, তবু প্রাণ নিত্য ধারা হাসে সূর্য
তো নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু